Welcome friends, I am Mr. H.K. Patel from VPMP Polytechnic Gandhinagar. Today we are going to study Manufacturing Engineering 3. This is the subject of semester 5, Diploma Mechanical. So our today's topic is unit number 1, Introduction to Manufacturing Engineering 3, and the topics we are going to discuss are geometry of multi-point cutting tool. So in which we are going to study geometry of drill bit and geometry of milling cutter. The objectives of today's lesson is to understand the cutting tool and geometry of single point cutting tool, which we have already discussed, and today we are going to study the geometry of drill bit and milling cutter. We are also going to study need of attitude, knowledge and skills required in machine tool based industries for quality and cost effective production. So આપણે આજે ડ્રીલ બીટ અને મિલિંગ કટરની જ્યોમેટ્રી ભણવાના છીએ અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં સ્કિલ્સ એટીટ્યુડ અને નોલેજની શું જરૂર છે એની પણ આપણે આજે સ્ટડી કરવાના છીએ. Now we'll see the twist drill. Twist drill એટલે આપણે જે ડ્રિલિંગ કરવા માટે જે ટૂલ વાપરીએ છીએ that is known as a twist drill. This is a multi-point cutting tool because more than one point is in contact with the material while it is removing the material or while the operation of drilling is going on. There are multiple points which are in contact with the workpiece. Workpiece સાથે એક કરતા વધારે points contact માં આવેલા છે. That's why it is known as a multi-point cutting tool. Twist drill. તો ટ્વિસ્ટ ડ્રીલ નો શેપ તમને બધાને ખબર છે કે આ રીતે એની ઉપર ફ્લૂટ્સ હોય છે. ફ્લૂટ્સ જે છે આમ હેલિકલ શેપમાં આગળ જતી હોય છે ધીરે ધીરે. એને અહીંયા ટોપ થી જોવો તો ઇટ વિલ લુક લાઈક ધીસ. અહીંયા જે છે આ પોર્શન ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ વેબ. ધીસ એંગલ ઇઝ નોન એઝ ચીઝલ એંગલ. ધીસ ઇઝ નોન એઝ અ લેન્ડ એન્ડ ધીસ one is known as a lip. So these are the general terminology. Here you can say the diameter of this drill is known as a drill diameter. The distance between these two we can say two faces is known as a body clearance. This angle is known as a point angle. આજે આપણે ઉપરથી જોઈએ તો સામેથી જોઈએ તો આ એક ફેસ એની લીપ આ ડાયરેક્શનમાં જાય છે, સેકન્ડ લીપ આ ડાયરેક્શનમાં જાય છે. So the angle between these two are known as a point angle. Helix angle, આ ફ્લૂટ્સ જે આગળ વધી રહી છે આમ, તો એનો જે એંગલ આપણે મેઝર કરીએ with the axis of the drill, axis ની ડ્રીલ સાથે આ ફ્લૂટનો એંગલ મેઝર કરીએ તો it is helix angle. તો આ પોર્શન જે છે સેંગ, ટેપર સેંગ જેના ઉપર ફિટ થશે, નેક તમે એને ખેંચવા માટે કે એના માટે આ પોર્શન યુઝ થતો હોય છે નોર્મલી. એ જો ટૂલ ફસાઈ ગયું હોય તો નીકાળવું હોય ત્યારે, બરાબર. So these are the general terminology. તો કઈ કઈ terminology આવે? સેંગ, બોડી, પોઈન્ટ, લીપ, ફેસ, ફ્લેંક, લેન્ડ or margin, વેબ, chisel edge, body clearance, axis, helix angle, point, lip release angle, chisel edge angle and neck. These are the main terminology which you have to show. તો આપણે ડાયાગ્રામ વધારે પૂછાય છે એક્ઝામમાં, પણ આપણે આ બધી ડેફિનેશન્સ જોઈશું. So what is shank? The shank is a portion of the drill bit which is held and driven. આ shank એટલે પાછળનો પોર્શન છે જે આપણે ટૂલ હોલ્ડરની અંદર ફિટ થતો હોય છે. Body. The body is a portion of drill bit that forms the main cutting unit. બરાબર. બોડી કોને કહેવાય ને shank કોને કહેવાય? તો પાછળનો પોર્શન છે જે ટૂલ હોલ્ડરની અંદર ફિટ થાય છે that is known as a shank. બરાબર. આગળનો જે પોર્શન છે જે એક્ચ્યુઅલ કટિંગની અંદર યુઝ થઈ રહ્યો છે that is known as a body. Point. The point is the cutting end of the drill bit. It is a cone-shaped surface consisting of lip, face, flank and chisel edges. આખો જે આગળ બનેલો છે that is known as a point. આખું જે આગળ છે એને point કહીએ છીએ. So point is the cutting end of the drill bit. Drill bit નું જે cutting નો end છે that is known as a point. So એ શેમાંથી બનેલો છે? consist of lip. lips માંથી બનેલો છે, faces, flank and chisel edge એમાંથી બનેલો છે. Now what is meaning of lips? Lips are the primary cutting edge of the drill extending from the chisel point to the periphery of the drill. અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ these are the lips. આગળ જે બને છે they are the lips. અહીંયા આ જે shape બન્યો છે that is the lip. Now what is the meaning of lips? Lips are the primary cutting edge. Lips શું છે? ડ્રીલની primary cutting edge છે.
extending from the chisel point to the periphery of the drill. Chisel point એટલે કે આ જે સેન્ટર પોઈન્ટ છે એ chisel point થી periphery સુધી જઈ રહ્યો છે. That is known as a lip. Face. What is face? The curved surface of the flute near the lip is called face. આ જે આપણે ફ્લૂટ નો સરફેસ જે આપણે જોઈ હતી, તો ફ્લૂટ ની આ જે કર્વડ સરફેસ છે લીપ ની નજીકની, that is known as a face. Now flank. So what is the meaning of flank? Flank અહીંયા દેખો છો તમે કે flank કેવો શેપ દેખાઈ રહ્યો છે, આપણને કોનિકલ સરફેસ દેખાઈ રહી છે. So it is a conical surface of the drill point. Drill point ની conical surface. It is the conical surface of the drill point which extend behind the lip to the flowing flute. ક્યાંથી ક્યાં સુધી જાય છે? Which extend behind the lip. Lip થી lip ની પાછળ ક્યાં સુધી જાય છે? Behind the lip to the flowing flute. Flute સુધી જાય છે. Lip થી flute સુધી જે જાય છે, જે conical shape છે, that is known as a flank. Now land. What is meaning of land? It is a narrow flat surface. Here you can say આ દેખાય છે ઉપર આટલી surface flat છે, આ બાજુ ના બાજુ. So land is a narrow flat surface which runs all along the flutes of the drill on its leading edges. આ જે આખી જે flute ની બાજુમાં જે flat surface જઈ રહી છે, બરાબર ડબલ લાઈન માં જે દેખાઈ રહી છે આ બધી, that is known as a land. Next is a wave. Now what is the meaning of wave? Wave. Next point is a wave. Wave is a central portion of the drill body that connects the land. વેવ કોને કહેવાય કે અહીંયા આપણે જોવાય છે આ જે પોર્શન છે, that is known as a wave. So wave જે છે that is a central portion of the drill body. drill body નો central portion જે લેન્ડ્સ ને કનેક્ટ કરે છે. બંને બાજુ જે આપણે જોયું કે આ રીતે લેન્ડ છે અહીંથી જે એન્ડ સુધી જતો છે, તો બંનેને જે કનેક્ટ કરે છે that is known as a wave. Next is a chisel edge. It is a short edge ground on the tool point along the wave. હવે વેબ ના જે આપણે કહીએ ટૂલ વેબ ઉપર એકદમ શોર્ટ એજ ગ્રાઉન્ડ જે બનેલું છે, that is known as a chisel edge. એટલે આપણે એન્ડ ઉપર જોઈએ ને બીટ, તો એક સિંગલ પોઈન્ટ નથી હોતું. ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ લાઈન, આ રીતની લાઈન જેવી એજ બનેલી હોય છે. એક જ પોઈન્ટ નથી હોતો ડ્રીલ બીટ નો, એજ બનેલી હોય છે. તો that edge is known as a chisel edge. એજ ને શું કહીશું આપણે? chisel edge કહીશું. કોઈ પણ ડ્રીલ બીટ જોશો તમે તો એટ ધીસ ગ્રાઉન્ડ પર આપણે ટૂલ ને ઊભું મૂકીએ ડ્રીલ ને, તો આમ ટચ જે થાય છે એજ નીચે બોટમ પર સૌથી પહેલા રો મટીરિયલ ને, that is known as a chisel edge. Now there are some angles: helix angle, point angle, leaf relief angle and chisel edge angle. Now what is the point angle? So it is the angle between leading edge of the land and the axis of drill bit. બરાબર કે આપણી પાસે જે લેન્ડ ની એજ છે આ લેન્ડ ની જે લીડિંગ એજ છે એ અને એક્સિસ ઓફ ધીસ ડ્રીલ બીટ ની એક્સિસ વચ્ચેનો ખૂણો, that is known as a helix angle. એટલે સિમ્પલી આ જે આપણી પાસે લેન્ડ એટલે કે ફ્લૂટ જે છે એની ઉપરનો જે શેપ છે આ જઈ રહ્યો છે એ અને આ એક્સિસ, આ બે વચ્ચેનો ખૂણો મેજર કરો, then it will be known as a helix angle. It is normally 16 to 32 degree. Now point angle. Point angle is the angle between the drill lips. બરાબર, આ બે લિપ્સ છે એ બે લિપ્સ વચ્ચેનો જે ખૂણો, સપોઝ અહીંયા એક આ લિપ છે, બીજું આ લિપ છે, તો આ બે વચ્ચેનો જે ખૂણો મેજર કરું હું આમ, તો it will be like a, સપોઝ આ પોર્શન અહીંયાથી આમ જઈ રહ્યો છે આમ, અને બીજું જે છે એ આપણી પાસે લિપ આમ જઈ રહ્યું છે. So this angle is known as a point angle. આ એંગલ ને આપણે કયો એંગલ કહીશું? point angle કહીશું. This angle is known as point angle. Leaf relief angle and chisel edge angle. બરાબર, તો leaf relief angle, તો leaf relief angle કીધું, આ leaf છે, it is a axial relief angle at the outer corner of the leaf and varies from 18 to 15 degree. હવે આપણી પાસે leaf જે છે એ leaf આમ સીધી નથી, it is inclined at some portion. બરાબર, આઉટર કોર્નર આગળ લીપ જે છે એ કેવી રીતે છે? રિલીફ થાય છે, એટલે કે થોડી ઓછો એંગલ હશે, તો that angle is known as a leaf relief angle. Chisel edge angle. Chisel edge angle, it is the angle between the leaf and chisel edge as seen from the end of the drill. ડ્રીલ ના એન્ડ તરફથી તમે જો જોવો
તો જે ચીઝલ ની એજ જે છે એ અને તમારા લીપ વચ્ચેનો જે ખૂણો છે that is known as a, સપોઝ આપણી પાસે લીપ આ ડાયરેક્શન માં જઈ રહી છે બરાબર, અને ચીઝલ એજ છે આપણી એ આ રીતે છે, so this angle would be your chisel edge angle. એ જે છે આપણી પાસે થશે chisel edge angle થશે. ઓકે, અહીંયા તમને બધા જે પાર્ટ છે દેખાશે. આ જે ઉપર જે જાય છે that is known as a land, આ જે એજ છે that is known as chisel edge, બરાબર. પછી આ જે છે that is known as a lip, અને આ ગ્રુવ જેવો જે શેપ જાય છે that is flute. આ ફિગરમાં તમને એક્ઝેક્ટલી બધું ખ્યાલ આવશે કે લીપ કોને કહેવાય, લેન્ડ કોને કહેવાય, ચીઝલ એજ કોને કહેવાય અને ફ્લૂટ કોને કહેવાય. ધીસ ફોર આર મેન પાર્ટ્સ, બરાબર. લીપ, ચીઝલ એજ, લેન્ડ એન્ડ ફ્લૂટ. જો આ બધી વસ્તુમાં ખબર નહીં પડતી હોય તો યુ કેન નોટ ડિફાઇન એનીથિંગ એલ્સ, બીજું કઈ ડિફાઇન નહીં કરી શકો, બરાબર. આમાં દેખાય છે તમને મેજર ફ્લેંક ફેસ, બરાબર, મેજર કટિંગ એજ, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ લીપ. This angle between these two lips are known as a point angle, બરાબર. આ માઇનર કટિંગ એજ જે જઈ રહી છે that is also known as a, આપણે લેન્ડ કીધું હતું, અને વચ્ચે જે ગ્રુવ બને છે that is known as a flute. So your helix angle, this angle of this land and axis, land અને axis વચ્ચેની એંગલ. આ જે ચીઝલ એજ છે એની થિકનેસ જે નીચે જે છે that is wave thickness, બરાબર. This face is known as a rack face. આ બંનેનો જે ડાયામીટર છે એ ડ્રીલ ડાયામીટર કહેવાય. So these are the main terminology related to the drill. Now next is a milling cutter. હવે next આપણે જે સ્ટડી કરવાનું છે milling cutter છે. Next point is a milling cutter. હવે in between કોઈને કઈ ડિફિકલ્ટી નથી ને? તો હું બધાને અનમ્યુટ કરું છું for a second. If anybody have difficulty. બધાને અનમ્યુટ થવાનું જો કઈ ડિફિકલ્ટી હોય તો, બરાબર. આ બધી ટર્મિનોલોજી કરતા ફિગર વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે ડ્રોઈંગ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તો ડ્રોઈંગ ખાસ સમજી લેજો. ડ્રોઈંગ ડ્રો કરવાનું જ ખાસ સમજવાનું છે. એક્ઝામમાં વધારે પડતા ક્વેશ્ચન જે છે ડ્રોઈંગ્સ નો પૂછાતા હોય છે. કોઈને ડિફિકલ્ટી નથી ને તો હું ફરીથી બધાને મ્યુટ કરું છું. ઓકે, લાસ્ટ જે આપણી પાસે કટર છે that is milling cutter. Milling cutter is also kind of multi-point cutting tool. So here you can see the drawing of this milling cutter. તો milling cutter ની અંદર મેન વસ્તુઓ જે છે લેન્ડ, ફેસ, કટિંગ એજ, ફ્લૂટ, બેક ઓફ ધ ટૂથ જે છે, બોડી, બરાબર, પ્રાઇમરી ક્લિયરન્સ એન્ડ સેકન્ડરી ક્લિયરન્સ. તો અહીંયા સિમ્પલ વસ્તુ આપેલી છે. નાઉ વીલ સી વન બાય વન. આપણે એક પછી એક જોઈશું તો આપણને થોડું ખ્યાલ આવશે. અહીંયા આપણે ડાયામીટર બે રીતે આપણે લખેલા હોય છે. ઘણીવાર ત્રણ, આપણે જે અંદરનો હોલનો ડાયામીટર જે છે આર્બર ફિટ કરવા માટેનો એ હોઈ શકે, અને ટૂલની અંદર બે ડાયામીટર છે. આ જે ડાયામીટર છે આઉટર ડાયામીટર છે, અને અહીંયા રૂટ થી ડાયામીટર મેળવીએ તો રૂટ ડાયામીટર. Now what is the body? The body is a solid portion left in blank after forming the cutting teeth and the arbor hole. બોડી કોને કહેવાય તો કે આ જે અંદર છે that is known as a body. So body is a solid portion. આ આપણા ટૂલનો જે solid portion છે left in blank after forming the cutting teeth and the arbor hole. Arbor hole અને cutting કર્યા પછી જે બચે છે that is known as a body. Now next is the cutting edge. Cutting edge કોને કહેવાય? What we mean by the cutting edge? તો આ જે આપણી પાસે આ જે બધા પોઈન્ટ્સ છે they are cutting edges. Multiple cutting edges will be there. So the peripheral cutting edge is the intersection of the face of the tooth with the leading edge of the land. It is the edge that removes the metal from the workpiece. Simply આપણી પાસે આ લેન્ડ ઉપર આગળની જે એજ જે છે જે મશીનિંગ દરમિયાન વર્કપીસના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે that is known as a cutting edge. Flute. So what is meaning of flute?
it is a space between the back of one tooth and the face of the following tooth. બરાબર, આ પહેલો જે ટૂથ છે, સપોઝ એક ટૂથ ની પાછળ બીજો ટૂથ ચાલુ થાય એ પોર્શન, that is known as a flute. Space between back of one tooth, આ પહેલો ટૂથ છે એની પાછળ જે છે that is back of one tooth and between the face of the following tooth, આ બીજા જે ટૂથ ની ફેસ ચાલુ થાય વચ્ચે. Next is the fillet. The flute is a curved portion at the bottom of the flute provided allows cheap flow and cheap curling. The flute is a curved portion at the bottom of the flute. અરે ફિલેટ શું છે તો કે ફ્લૂટ ની આગળનો જે કર્વ જેવો શેપ છે, બરાબર. The flute is a curved portion at the bottom of the flute provided to allow the cheap and cheap curling. Chips બહાર નીકળી શકે એ માટે જે કર્વ જેવો શેપ આપેલો છે that is known as a fillet. Now it is a tooth. The tooth is a part of the cutter starting at the body and ending the periphery cutting edge. અહીંયા cutting edge ઉપર જે બાર છે. Face. The tooth face is the surface of the tooth between fillet and cutting edge. Fillet and cutting edge વચ્ચેની જે surface છે that is known as face. Land. The land is a portion behind the cutting edge on each tooth that is relieved to avoid intersection between itself and the surface being machined. So land એટલે આ ઉપરનો જે portion છે. So it is a portion behind the cutting edge. Cutting edge ની પાછળ જે આપેલું છે. So તેના માટે છે that is relieved to avoid the interface between itself. એની ને એની જોડે ઇન્ટરફેસ ના થાય એ માટે, અને સરફેસ મશીન થતી હોય ત્યાં અને ટૂલ સાથે ઇન્ટરફેસ ના થાય. Outer diameter, the diameter of the circle passing through periphery of the cutting edge. Root diameter, the diameter of the circle passing tangent to the bottom of the fillet of the teeth. teeth નું bottom આગળ જે tangent pass થશે ત્યાં. અને hole diameter, જે વચ્ચેનો diameter છે. So here you can see some terminologies જે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે. બરાબર, આ તમે આ રીતની ફિગર ડ્રો કરી શકો એક્ઝામમાં. સો ધીસ વિલ બી યોર આન્સર ઓફ મિલિંગ કટર. બરાબર, તમને પૂછાય કે ડ્રો મિલિંગ કટર, તમે આ રીતે ડ્રો કરી શકો. આ 3D ડાયાગ્રામ બતાવેલું છે. નાઉ ધ લાસ્ટ ટોપિક ઓફ અવર યુનિટ, આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક છે એટીટ્યુડ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ શોપ ફ્લોર સુપરવિઝન. કોઈ પણ વર્કશોપ છે કે ઇન્ડસ્ટ્રી છે તો એનું સુપરવિઝન કરવા માટે કે સુપરવાઇઝરમાં કયો એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ. તો કઈ એની અંદર ક્વોલિટીઝ હોવી જોઈએ? લીડરશિપ, કોઓપરેટિવ એન્ડ હેલ્પફુલ, બરાબર, ફેર એન્ડ ઇમ્પાર્શિયલ, નોલેજ ઓફ મેન મટીરિયલ મશીન, એના આ બધે મશીન મટીરિયલ, બરાબર, જે પણ વપરાય છે એનો, માણસો અને બધી જ વસ્તુનું નોલેજ હોવું જોઈએ. સેલ્ફ કંટ્રોલ એન્ડ રિસ્પોન્સિબલ, એનો પોતાનો સેલ્ફ કંટ્રોલ હોવો જોઈએ અને દરેક કાર્ય કરી શકે એ પ્રમાણેનો હોવો જોઈએ. કન્સ્ટ્રક્ટિવ એન્ડ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, એનો કોન્ફિડન્સ હોવો જોઈએ અને કન્સ્ટ્રક્ટિવ હોય એટલે કે કંઈક કાર્ય કંઈક નવું બનાવી શકે, નવું કામ કરી શકે એ રીતે હોવું જોઈએ. સોશિયલ એન્ડ ચીયરફુલ, બરાબર. હવે જે સુપરવાઇઝર છે એને દરેક વ્યક્તિ સાથે ડીલ કરવાનું છે એટલે એનો જે સોશિયલ સ્કિલ છે એ સારી હોવી જોઈએ અને ચીયરફુલ એટલે ખુશ રહી અને સારી રીતે વાત કરી શકે એવું હોવું જોઈએ. તો ધ નોલેજ રિક્વાયર્ડ ફોર શોપ ફ્લોર સુપરવિઝન, કોઈ નોલેજ જરૂર પડે. આગળ જે વાત કરીએ કે શું હતું એના પર એટીટ્યુડ એટલે કે એનો વ્યવહાર કેવો હોવો જોઈએ. નોલેજ શું હોવું જોઈએ એની અંદર? મિકેનિકલ એબિલિટીઝ હોવી જોઈએ. નોલેજ ઓફ પ્રોડક્શન પ્લાનિંગ, કંટ્રોલ, મેનેજમેન્ટ, ક્વોલિટી કંટ્રોલ એન્ડ સેફટી, આ બધી જ વસ્તુનું નોલેજ હોવું જોઈએ. પ્રોડક્શન પ્લાનિંગનું, કંટ્રોલનું, મેનેજમેન્ટનું, ક્વોલિટી કંટ્રોલનો અને સેફટી પ્રેક્ટિસનું નોલેજ હોવું જોઈએ. એસ્ટિમેટિંગ ને કોસ્ટિંગ આવડવું જોઈએ. ફેમિલિયર વિથ મોડર્ન ડેવલપમેન્ટ, નવા ડેવલપમેન્ટ જે થઈ રહ્યા છે એની સાથે ફેમિલિયર હોવું જોઈએ. નોલેજ ટુ ટ્રેન ધ વર્કરને ટ્રેન કરવાનું નોલેજ એનામાં હોવું જોઈએ. Now which are the skills required? આગળ જે વાત કરીએ પ્રમાણે બીજું શું જોઈએ એનામાં સ્કિલ્સ કઈ જોઈએ? એજ્યુકેશન જોઈએ, જોબ કોમ્પિટન્સ, જોબ પ્રમાણેનું એનું કોમ્પિટન્સ હોવું જોઈએ. આપણે થર્મલ ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવતા હોય ને કોઈનો એક્સપિરિયન્સ બીજે ફિલ્ડનો હોય તો કામ નહીં આવે. જોબ કોમ્પિટન્સ હોવું જોઈએ, ગ્રુપ સ્પિરિટ હોવું જોઈએ, ગ્રુપમાં કામ કરી શકે, વર્બલ એબિલિટી હોવી જોઈએ, બરાબર, કમ્યુનિકેશન એનું સારું હોવું જોઈએ, મોટિવેશનલ સ્કિલ હોવી જોઈએ, વર્કર્સને બધાને મોટિવેટ કરે, સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, પોતાની અંદર કોન્ફિડન્સ હોવો જોઈએ, એક્સેપ્ટેબિલિટી, કંઈ પણ નવી ટાસ્ક આવે તો એ કરવાની એની જે એક્સેપ્ટ કરવાની એની એબિલિટી હોવી જોઈએ. અને લાસ્ટ ઇઝ અ ફ્લેક્સિબિલિટી, કોઈ પણ ચેન્જીસ આવતા રહે, બરાબર, નવા ટાઈપના જે માર્કેટની અંદર એ પ્રમાણે આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર નવા ચેન્જીસ આવતા રહે એ બધાને બેર કરી શકે, ફ્લેક્સિબલ હોવું જોઈએ. So here our chapter number 1 is completed. Thank you so much.